Hello students, I am K.D. Patil. I will teach to you the subject biology. During previous lecture, we will be discussed about the reproduction in lower organisms. Today we will be discussing about the sexual reproduction in higher organisms. So first of all I will be tell you to that biology is a branch of science which deals with study of living things, and living things includes plants, animals and microbes. From that today we'll be discussing about the sexual reproduction in plants. You know that plant has various vegetative parts such as root, stem, leaves. These are the vegetative parts of the plants. These parts firstly grow, entirely mature, and then it begins to develop the reproductive parts. That is the end of juvenile or vegetative phase and the starting of reproductive phase can start to develop the reproductive part of the plant, and that is flower. You know that. Especially in sexually reproduction takes place in plants, animals and higher organisms with the help of two types of gametes, and these gametes are formed by process of meiosis. So meiosis is very important phase in life cycle for to develop sexually reproductive organs in the plants. What is meiosis? Meiosis is nothing but the reductional cell division during which the chromosome number of the offspring is reduced, or chromosome number of the gametes is become half than that of its parental plant. So this is the process of meiosis result into formation of gametes. Remember that very important point. Meiosis is result into formation of different kinds of gametes. Very important. These gametes are of two types. You know that every sexually reproducing organism produces two types of gametes. That is male gamete and female gamete, and that is female gamete. Male gamete develop to produce microspores in plants or pollen grains in the plants, while female gamete can develop female gametophyte with ovule in the plants. So how sexual reproduction takes place? It should be takes place by fusion of both the haploid male gametes. These male gametes are produced by meiosis, so they are haploid, always be haploid. That is, they have half set of chromosome than the parent. So these both the male and female gametes are haploid in nature because they are produced by meiosis, and these gametes fuses. These gametes can be fuses, and forming by fusion of gametes it result into formation of zygote, and this zygote is always be diploid because male gamete is haploid. Haploid means n number of chromosome, half set of chromosome than its parents. It is also be half number of chromosome, and both fuse together and forming the zygotic cell, which is now become diploid. And this zygote redivide mitosisly and produces the new offsprings, new individuals having double set of chromosome, that is diploid. So every organism produced by sexual reproduction is always be diploid. In plant, seeds are diploid, which be germinate and develop into new plant. So plant body is always be diploid.
Remember that. Then what is the result of sexual reproduction, or what is the result of this zygote? Zygote develop into seed after several successive divisions and produces new plant by germination of these seeds. The second importance is, or a second function of this fertilization, sexual reproduction, is it can be produces the offsprings which are not 100% genetically similar. It means the newly formed organism is showing the variation, and these variations are different than that of their parents, maybe paternal or maternal parents. Means these differences among the species is due to the only of sexual reproduction. विद्यार्थ्यांनो लक्षात ठेवा, वनस्पतीमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होण्यापूर्वी वनस्पतीमध्ये सर्वप्रथम मूळ, खोड, पान यांची पूर्णतः वाढ होते. आणि ही जे मूळ, खोड, पान आहे त्यांना व्हेजिटेटिव्ह पार्ट किंवा ज्युएलाइन टाइम ऑफ द पिरियड ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असं म्हणू आपण. आणि त्यानंतर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट डेव्हलप व्हायला चालू होतात. आणि हे जे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे त्याला आपण फ्लावर म्हणतो. काय म्हणतो आपण त्याला? फ्लावर. पण हे फ्लावर कसं तयार होतं? अगोदर त्याच्यामध्ये वनस्पतीची मूळ, खोड आणि पान यांची पूर्ण वाढ होते आणि त्यानंतर फ्लावर तयार होतं. आता या फ्लावर मध्ये वनस्पतीमध्ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होताना महत्वाचे दोन इव्हेंट कुठले आहेत? एक मेयोसिस होणं, आणि त्यामुळं मेयोसिस झाल्यामुळं गॅमेट्स मध्ये त्याचं रूपांतर होणं. मेयोसिस होऊन त्याच्यामध्ये काय होतं? गॅमेट्स तयार होतात. हे जे गॅमेट्स आहेत ते दोन प्रकारचे होतात. मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मध्ये मेल गॅमेट तयार होतात, फिमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर मध्ये फिमेल गॅमेट तयार होतं. त्याला आपण एग्ज म्हणतो. तर हे होण्यासाठी मेयोसिस इम्पॉर्टंट आहे, कारण मेयोसिस झाल्याशिवाय गॅमेट तयार होणार नाहीत. आणि गॅमेट हे नेहमी हेप्लॉइड असतात, म्हणजे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम असतो. हे जे दोन मेल गॅमेट आहेत, हे दोन मेल गॅमेट एकमेकाला फ्यूज होतात, त्यालाच आपण फर्टिलायझेशन म्हणतो. आणि फर्टिलायझेशन पासून झायगोट तयार होतो. झायगोट हा नेहमी डिप्लॉइड असतो, दोन हेप्लॉइड गॅमेट पासून तो तयार झालेला असतो. आणि हे जे डिप्लॉइड झायगोट आहे त्याच्यापासून न्यू प्लांट बॉडी तयार होत असते. म्हणून याला महत्व आहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, लक्षात ठेवा. दुसरा महत्वाचा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट मध्ये, इट ऑल्सो इन्श्युअर दॅट दिस प्रोसेस ऑल्सो इन्श्युअर दॅट द फर्टिलायझेशन विल टेक्स प्लेस. ह्याच्यामुळे खात्री होती की फर्टिलायझेशन होणार. आणि फर्टिलायझेशन झाल्यामुळे न्यू ऑर्गॅनिझम किंवा नवीन जो सजीव जन्माला येतो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, त्याला आपण ऑफस्प्रिंग्स म्हणायचं. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन आणि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मधला हा महत्वाचा फरक आहे, लक्षात ठेवा. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन जो सजीव जन्माला येतो त्याला आपण ऑफस्प्रिंग्स कधी म्हणत नाही, त्याला आपण क्लोन्स असं म्हणतो. तर या पद्धतीने जो सजीव जन्माला येतो त्याला आपण ऑफस्प्रिंग म्हणतो. आता हा जो ऑफस्प्रिंग तयार होतो हा जेनेटिकली 100% त्याच्या पेरेंट सारखा सिमिलर नसतो. कारण का? याच्यामध्ये मेल पेरेंट फिमेल पेरेंट पासून मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट तयार होत असतं. आणि त्याचं मिलन झाल्यामुळं म्हणजेच फर्टिलायझेशन, सेक्शुअली रिप्रोडक्शन होत असतं, फर्टिलायझेशन होतं. त्यापासून कॉम्बिनेशन ऑफ कॅरेक्टर्स ऑफ बोथ द पॅरेंट्स दॅट शुड बी फाउंड इन द ऑफस्प्रिंग्स. आणि हे झाल्यामुळे दुसरं महत्वाचं याचं फंक्शन काय आहे? ऑफस्प्रिंग्स आर व्हेरिएबल. म्हणजे आई वडिलांपेक्षा होणारे जे बाळ असतं ते आई वडिलांसारखं तंतोतंत 100% सारखं नसतं, वेगळं असतं. त्याच्यामध्ये गुणधर्म वेगळे असतात. तसंच वनस्पतीमध्ये निर्माण होणाऱ्या प्लांटमध्ये व्हेरिएबल कॅरेक्टर येऊ शकतात आणि यामुळं व्हेरिएशन होतं. व्हेरिएशन होतं म्हणजे काय? वेगळेपण होतं. मूळचं वनस्पती आणि या दोन गॅमेटमुळे निर्माण झालेल्या वनस्पतीमध्ये बदल असू शकतात. आणि दॅट इज द बेसिस ऑफ इव्हॉल्युशन. आणि हे बदल होतात, हे उत्क्रांतीचं काय आहे? बेसिस आहे, महत्वाचं अंग आहे. बदल नाही झाले नसते तर उत्क्रांती झाली नसती. उत्क्रांती झाली नसती तर आज मध्ये जो काय
व्हेरी डेव्हलप्ड ऑर्गॅनिझम आपण पाहतो ते आपल्याला पाहायला मिळाले नसते. आजही आपण आपली सुद्धा उत्क्रांती झाली आणि आपण एवढं मनुष्य सुद्धा उत्क्रांतीमुळे जो बदललेला आहे तो आपण पाहतो. नाहीतर आजही आपण माकडासारखं आपले पूर्वज आहेत म्हणतो तसंच राहिलं असतं. तर ही जी उत्क्रांती सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मुळे झालेली आहे, लक्षात घ्या, हे महत्वाचं आहे. ठीक आहे, आता पुढे आपण फ्लावर बद्दल बघू. तर रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन काय तयार होतं, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन तयार होतात, त्याला आपण काय म्हणतो, फ्लावर. व्हॉट इज फ्लावर? फूल. दिस इज द सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट ऑन द प्लांट. वनस्पती मधला सेक्शुअली रिप्रोडक्शन करणारा कुठला पार्ट आहे असं जर तुम्हाला कोणी विचारलं तर हायर प्लांट मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट कुठला आहे तर तो फ्लावर आहे. आता व्हॉट इज फ्लावर, बोर्डाला प्रश्न येतो, व्हॉट इज फ्लावर. आपण 11वीच्या वर्गामध्ये बघितलेला आहे. फ्लावर, फ्लावर इज हायली मॉडिफाइड अँड कंडेन्स्ड शूट मेनली डिझाइन्ड अँड डेव्हलप्ड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बघा फ्लावरची शास्त्रीय दृष्ट्या माहिती कशी आहे किंवा व्याख्या कशी आहे बघा. फ्लावर इज और इट इज हायली condensed and modified and condensed shoot, that is part of the plant, which is mainly developed for sexual reproduction. बघा फुलाची अशी व्याख्या केली आहे शास्त्रीय दृष्ट्या. काय सांगितलं, इट इज हायली मॉडिफाइड अँड कंडेन्स्ड शूट मेनली डिझाइन्ड अँड डेव्हलप्ड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तर याच्यात महत्वाचं काय बघा, मॉडिफाइड अँड कंडेन्स्ड शूट डेव्हलप्ड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एवढं जरी म्हटलं तरी चालतंय, व्याख्या लक्षात ठेवा. देन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फुलाच्या आता आपण पार्ट्स बघू. फ्लावर हॅज व्हेरियस पार्ट्स. यू स्टडीड इन 11th सायन्स, गेल्या वर्षी आपण अभ्यास केलेला आहे. त्याच्यामध्ये बेसलला ब्रॅक्ट असेल तर ते ब्रॅक्टेड फ्लावर, ब्रॅक्ट नसेल तर त्याला ई ब्रॅक्टेड फ्लावर म्हणतो. त्यानंतर फुलाला जो देठ असतो त्याला पेडिसेल म्हणतात. देठ असेल तर पेडिसिलेट फ्लावर, देठ नसेल तर काय म्हणतो त्याला, ससाईल फ्लावर म्हणतो, विदाउट द पेडिसेल. आणि पेडिसेलवर म्हणजे आपण काय काय पाहिलं, ब्रॅक्ट पाहिली, पेडिसेल पाहिलं, देठ म्हणतो आपण फुलाचा. आणि तिसरा जो भाग आहे, जस्ट अपेक्स ऑफ द पेडिसेल इज फॉर्म बाय ए लार्ज सोलन पार्ट दॅट इज कॉल्ड एज थॅलॅमस. फुलावरचा देठाच्या वर फुगीर असा जो भाग असतो फुलाच्या त्याला आपण थॅलॅमस असं म्हणतो. आता थॅलॅमस महत्वाचा आहे. फुलाच्या थॅलॅमस वर काय असतात, देअर आर सेव्हरल व्हर्स अरेंज्ड इन ए सर्कल मॅनर, दॅट इज इन ए व्हर्स, दॅट इज फ्लोरल व्हर्स. त्यालाच काय म्हणतो आपण, फ्लोरल व्हर्स. रिमेंबर दॅट, व्हेरी इम्पॉर्टंट, फ्लोरल व्हर्स. तर फुलामध्ये बघा पार्ट बघा, ब्रॅक्ट, पेडिसेल अँड थॅलॅमस. आता त्याच्यामध्ये थॅलॅमसचा अपेक्स जो आहे तो फ्लोरल व्हर्स पासून बनलेला आहे. ते आता फ्लोरल व्हर्स कुठले आहेत आणि काय काम करतात बघा. फ्लोरल व्हर्स, टिपिकल फ्लावर हॅज 4 फ्लोरल व्हर्स. हाऊ मेनी फ्लोरल व्हर्स आर प्रेझेंट? 4 फ्लोरल व्हर्स आर प्रेझेंट इन द टिपिकल फ्लावर. टिपिकल फ्लावर मध्ये 4 फ्लोरल व्हर्स असतात. They are sequentially arranged from outside to inside as outermost whorl of the flower, outermost, called as calyx, generally green in color, protect the inner all 3 whorls. In a bud condition, calyx, the individual part of the calyx is called as sepal. So there are 1 to many sepals present in the flower, especially 3 or 5 sepals mostly present. Tetramerous or 5-merous condition it should be called as. Then second whorl of the flower, that is corolla. This is the second whorl of the flower present just inside the calyx, and it is made by petals. You know that, petals. Its function is very important. It is colored in nature.
with a great fragrance, pleasant fragrance, or the fragrance produced which should be help to attract the insect for pollination. बघा फार महत्वाचं आहे. बाहेरचा पार्ट आहे त्याला कॅलिक्स म्हणतो, सेपल पासून बनलेला आहे. त्याच्या आत करोला आहे, त्याला पेटल्स म्हणतात. पाकळ्यापासून ते बनलेलं असतं फुलाच्या. हे जे दोन आहेत ह्यांना आपण काय म्हणत असतो, ऍक्सेसरी वर्ल. त्याला आपण काय म्हणतो, ऍक्सेसरी वर्ल असं म्हणतो. त्यानंतर तिसरं वर्ल जे आहे ते आहे अँड्रोशियम आणि चौथा आहे गायनेशियम. तिसरं वर्ल जे आहे अँड्रोशियम, इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह वर्ल ऑफ द फ्लावर. ते फार महत्वाचं आहे, लक्षात द्या. एक अँड्रोशियम जे आहे ते वेल डेव्हलप्ड वर्ल आहे, ज्याच्यापासून मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट तयार होतो. त्याला आपण थर्ड वर्ल अँड्रोशियम, it is a male reproductive worm made by stamens. Very IMP, stamens. आता आपण हेच पाहणार आहे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मध्ये महत्वाचा पार्ट आहे स्टॅमेन्स. आणि चौथं वर्ल जे आहे ह्याचं फंक्शन लक्षात घ्या स्टॅमेनचं. इट प्रोड्युसेस मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मोस्टली बाय meiosis. It produces pollen grains before meiosis. Pollen grains are the male reproductive part of the flower. And third, that is fourth one, that is gynoecium. That is female reproductive work is made by carpi. So this is the male reproductive part of the flower. This is the female reproductive part of the flower. रिमेंबर दॅट. आता फुल म्हणजे काय पाहिलं, फुलाचे पार्ट पाहिले आणि फुलामधले आपण आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट टू इनर साइड जे वर्ल आहेत ते आपण पाहिले. कुठले कुठले आहेत बघा, कॅलिक्स, करोला, अँड्रोशियम अँड गायनेशियम. त्यापैकी अँड्रोशियम आणि गायनेशियम हे दोन इसेन्शियल वर्ल असं म्हणतात. त्यांना काय म्हणतात, इसेन्शियल वर्ल्स. कारण का, दे आर मोस्ट बी इसेन्शियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ते अत्यावश्यक आहे, ते असलेच पाहिजे, त्याशिवाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकत नाही. म्हणून अँड्रोशियम आणि गायनेशियम इसेन्शियल वर्ल आहे आणि कॅलिक्स आणि करोला हे ॲक्सेसरी वर्ल आहे. व्हाय दे आर कॉल्ड एज ॲक्सेसरी? बिकॉज दे कॅन वर्क ओनली हेल्प टू प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन अँड फर्टिलायझेशन. दे कॅन हेल्प, मदत करतात, रंगीत आहेत म्हणून त्यांच्याकडे इन्सेक्ट अट्रॅक्ट होतात. इन्सेक्ट अट्रॅक्ट झाल्यामुळं इथं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साठी पॉलिनेशन घडून येत असतं. तसंच कॅलिक्स सुद्धा. आणि ते दुसरं मेन फंक्शन आहे प्रत्येकाचं, टू प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्ड. टू प्रोटेक्ट द इनर वर्ल्ड. अँड्रोशियमचं सुद्धा फंक्शन काय आहे, टू प्रोड्यूस फिमेल गॅमेट्स ऑर मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट लाईक पोलन ग्रेन्स. गायनेशियमचं फंक्शन आहे टू प्रोड्यूस द फिमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दॅट इज कॉल्ड एज ओव्ह्यूल्स. दे ओव्ह्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेगास्पोरॅन्जिया. आता आपण बघणार आहे स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन. आपल्या सिलेबसला महत्वाचा पॉइंट तो आहे स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन्स. स्टॅमेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट प्रेझेंट इन द फ्लावर, मेनली डेव्हलप मेल रिप्रोडक्टिव्ह रिजन. ठीक आहे. आता मी जे काही तुम्हाला बेसिक आणि इम्पॉर्टंट माहिती सांगितली ती तुम्ही लक्षात ठेवा. उद्याच्या तासाला आपण काय करणार आहोत, स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन हे उद्या आपण बघणार आहे. स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमेन इट इज मेल रिप्रोडक्टिव्ह. त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत वगैरे उद्याच्या तासाला बघू. आज आपल्याला व्हिडिओद्वारे मी तुम्हाला बेसिक इन्फॉर्मेशन आणि महत्त्वाचे काही पॉईंट सांगितले. लक्षात ठेवा, नोट्स पाठवत आहेत त्याही लिहून घ्या. आणि उद्याच्या तासाला पुढच्या तासाला आपण अशाच प्रकारे व्हिडिओद्वारे पुढचा भाग या धड्यातला घेणार आहे. टॉपिकचं नाव लक्षात ठेवा, टॉपिक नंबर 1, दॅट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स किंवा रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. बरोबर आहे. तर हा महत्त्वाचा पहिला टॉपिक आहे, त्याच्यावरचं हे सेकंड लेक्चर आहे. तुम्ही लक्ष द्या. पुढच्या तासाला आपण स्ट्रक्चर ऑफ स्टॅमिना बघणार आहोत. थँक्यू. गुड बाय. सबस्क्राईब, गिव्ह लाईक्स अँड अदर थिंग्स. ओके, गुड बाय.